गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले एक बार मैं जो घर का माहौल है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे घर में रह के मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा घर है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्चुअल का ट्रैवल्स का बिजनेस था। ट्रैवल्स के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। मेरा करीब मेरा 24 लाख का खर्चा ऊपर आ गया था। जब मैं वेस्टेज बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मेरी कंप्लीटली जीरो इनकम थी, मेरी इनकम नहीं थी। फिर हर महीना मैं 70,000 लोगों को पे करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करा मैंने। अभी ये मेरी प्रेजेंट लाइफस्टाइल है। मैं आगे जैसे DUCD बनूंगा और 24 महीने के अंदर मैं DUCD बनूंगा। जब DUCD का रिकॉग्निशन होगा हमारे मेंटर SP भारिल सर के साथ, तो उस टाइम पे मैं ये वीडियो आपको प्ले करके दिखाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलीम है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरा नाम शाहिन है। मैं हाउसवाइफ हूँ। अब हम दोनों बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। वेस्टेज में आने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आज हम बड़ा सोच रहे हैं। इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम का पावर है। हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर पे एक छोटा सा गांव है भानूर। वहां पे मैं छोटी सी फैमिली में जन्म हुआ था। हमारे मम्मी ने घरों में जाके लोगों के घरों में बर्तन धोते थे। वो काम करते करते हमको पाले हैं। बहुत परेशानी होती थी पैसों की। 6th क्लास में ही मैं न्यूज़पेपर डालने का काम शुरू करा। मैं पोल्ट्री फार्म में भी काम करा। वहां से करते करते कैब में मैं काम करना शुरू करा। उस सिचुएशन पे पैसे बस नहीं हो रहे थे। मेरी शादी भी हो चुकी थी। फिर एक खुद की गाड़ी खरीदा। ट्रैवल्स का बिजनेस में बहुत अच्छा चल रहा था। उसी दौरान एक कंपनी आई जो ट्रैवल्स की बहुत बड़ी कंपनी थी। जितने मेरे पास कस्टमर थे पूरे खत्म। हम बिजनेस को अच्छे ऊंचाई पे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे गिर गए तो फिर वापस 27 लाख रुपए का मेरे पे इंटरेस्ट मतलब खर्चा आ गया है। अब मेरे लाइफ में पूरा मेरे एंड दिख रहा था। मैं एक डिसीजन ले लिया, अभी मैं सुसाइड करूंगा। उतने में ही मेरा जो लड़का था, जैसे उसकी याद आ गई मेरे को एक ही लगा, अगर मैं सुसाइड करूंगा तो ये बच्चों की लाइफ क्या होगी। समझ में नहीं आता, फ्यूचर दिख रहा नहीं था, क्या करे क्या नहीं करे। मैं यही दुआ करता था अल्लाह ताला को, ये सारे परेशानियां मेरे से दूर कर दीजिए, इस कर्जे में से मेरे को निकाल दीजिए। अल्लाह ताला ने मेरी बात सुन ली। जहाँ पे मैं जिसके पास ड्राइविंग करा था उनका कॉल आता है, सलीम आप एक बार फैमिली को लेके हमारे घर पे आओ, फिर आपको हम एक बिजनेस के बारे में बताएंगे। 1 मिनट में कभी जिंदगी बदलेगी नहीं, मगर 1 मिनट में जो डिसीजन लेंगे उससे आपकी जिंदगी बदलेगी। वही काम मेरे लाइफ में हुआ। आज हमारे अपलाइन वेस्टेज में लेके आए।
आपके अंदर एक फायर होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। 100% हर कोई सक्सेस हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस काम करना है। इतना आसान बिजनेस है, इतना आसान बिजनेस है। विनिंग टीम जीवन जीना भी सिखाता है और पैसे कमाना भी सिखाती है। सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, आप शुरुआत कीजिए। पूरी विनिंग टीम आपके साथ है, आपको मदद करने के लिए। फ्रेंड्स, आप पीछे देख रहे हैं जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक वक्त ऐसा था मैं यहाँ से कस्टमर्स को पिकअप करके हैदराबाद ड्रॉप करता था, घुमाता था, लेकिन आज इसी एयरपोर्ट से मैं फ्लाइट ले रहा हूँ। चलिए, टाइम हो रहा है, मिलते हैं सपनों की उड़ान में। హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు సలీం, నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను. ఈ వీడియోని ఒక 10 నిమిషాలు మీరు ఓపికగా లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఎందుకంటే ఒక్క నిమిషంలో ఎప్పుడు జీవితం మారదు, కానీ ఆ ఒక్క నిమిషంలో ఆలోచించి తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల ఖచ్చితంగా జీవితం మారుతుంది. ఎందుకంటే నా విషయంలో అదే జరిగింది. అదే ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు మీకు నేను షేర్ చేయబోతున్నాను. రైట్? సో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి డ్రీమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి డ్రీమ్స్ ఉంటాయి. ఏమేమి ఉంటాయి అంటే, అన్నిటికంటే ముందు ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఉంటుంది, దాంతోపాటు ఒక మంచి కారు తీసుకోవాలని ఉంటుంది, దాంతోపాటు మన అకౌంట్లో ఎప్పుడు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలని ఉంటుంది, తర్వాత మన పిల్లల్ని మంచి స్కూల్లో చదివించాలని ఉంటుంది, మన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి గోల్డ్ తీసుకోవాలని ఉంటుంది, ఫారెన్ ట్రిప్ వెళ్ళాలని ఉంటుంది, జాబ్ ఫ్రీడమ్ కావాలని ఉంటుంది, టైం ఫ్రీడమ్ కావాలని ఉంటుంది. ఇవి ప్రతి ఒక్కరికి ఉండే కామన్ డ్రీమ్స్. కానీ డ్రీమ్స్ అన్నీ నెరవేరాలంటే మనం చేస్తున్న జాబ్ ద్వారా నెరవేరుతాయా లేదా బిజినెస్ ద్వారా నెరవేరుతాయా? జాబ్ ద్వారా నెరవేరడం కష్టం, ఎందుకంటే జాబ్లో నీడ్స్ మాత్రమే ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి, డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వడం కష్టం. కానీ బిజినెస్లో ఖచ్చితంగా అవుతుంది. కానీ ఈరోజు ఏదైనా ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే అన్నిటికంటే ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, ఆ బిజినెస్ యొక్క అనుభవం ఉండాలి. తర్వాత పెట్టుబడి కావాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నారంటే ఖచ్చితంగా రిస్క్ అనేది ఉంటుంది. మీరు పెట్టిన వ్యాపారం మంచిగా నడుస్తుందంటే ఖచ్చితంగా కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, పక్కనే ఇంకొక షాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో మన లోపల ఒక టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టి చేస్తున్నాం, పక్కన ఇంకో షాప్ ఓపెన్ అయిపోయిందని. ఎప్పుడైతే టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు బీపీ, షుగర్ అనేటివి అనుకోకుండా వచ్చేస్తాయి. ఇంత చేసినాక కూడా పోనీ నెలకు ₹1,00,000 సంపాదించే అవకాశం ఉందా ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లో అంటే గనక రావచ్చు, పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోవచ్చు కూడా. కానీ ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే ఆపర్చునిటీలో జస్ట్ మీరు ఇంట్లోకి కావలసిన నిత్యావసర సరుకులని మార్చుకొని నెలకి ₹1,00,000 పైన ఆదాయం సంపాదించే అవకాశం ఉంది. రైట్? సో మరి డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టకుండా డబ్బులు ఎలా వస్తాయి ఒకసారి చూద్దాం. రైట్? ఈ రోజు చూడండి, మనం అందరం కన్స్యూమర్సే. ఇన్ని రోజుల నుంచి మీరు మీ ఇంట్లోకి కావలసిన నిత్యావసర సరుకులు ఏదో ఒక షాప్ లో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కొంటున్నారు. అక్కడి నుంచి కొనడం వల్ల జీవితం ఏమన్నా మారిందా? లేదు. పోనీ రానున్న రోజుల్లో మారే అవకాశం ఉందా? లేదు. కానీ ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా మీకు ఒక మంచి బెనిఫిట్ వస్తుంది, తర్వాత మంచి లక్షల్లో ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు. మరి డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టకుండా డబ్బులు ఎలా వస్తాయి? సో చూడండి, ఒక యాజ్ ఏ కన్స్యూమర్ గా మీరు ఒక ₹100 ప్రోడక్ట్ కొన్నారు. ఎక్కడ తీసుకుంటాం మనం? మన నియర్ బై కిరాణా షాప్ లో తీసుకుంటాం. కిరాణా షాప్ వాళ్ళు సొంతంగా తయారు చేస్తారా? వాళ్ళు హోల్సేల్ షాప్ లో తీసుకోవాలి. హోల్సేలర్ వాళ్ళు సొంతంగా తయారు చేస్తారా? వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి తీసుకోవాలి. పోనీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సొంతంగా తయారు చేస్తారా? వాళ్ళు C&F ఏజెంట్ నుంచి తీసుకోవాలి. C&F ఏజెంట్ సొంతంగా తయారు చేస్తారా? ఫ్యాక్టరీ నుంచి తీసుకోవాలి. ఇది ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ లో జరుగుతున్న ప్రాసెస్. ఇక్కడ వీళ్ళేం తప్పు పని చేయట్లేదు, వీళ్ళు డబ్బులు పెడుతున్నారు, పని చేస్తున్నారు, ఎంతో కొంత మిగులుతుంది. కానీ అన్నిటికంటే డబ్బు ఎక్కడ ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ఐడియా ఉందా మీకు? ఈ రోజు మార్కెట్ లో ఏదన్నా కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చిందంటే మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? టీవీల్లో వచ్చేసి సెలబ్రిటీస్ చెప్పవలసి వస్తుంది. ఐశ్వర్య మేడం వచ్చి చెప్తారు, నా సౌందర్య రహస్యం లక్స్ సబ్ అంటారు. వాళ్ళు వాడతారో తెలియదు, కోట్లలో డబ్బులు తీసుకుంటారు. ఇంకొక సెలబ్రిటీ వస్తాడు, బూస్ట్ ఈజ్ ఎనర్జీ అంటాడు. ఆయన బూస్ట్ వాడడం వల్ల ఎనర్జీ వస్తుందా, ఆయన అకౌంట్ లో డబ్బులు పడడం వల్ల ఎనర్జీ వస్తుందా? ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. వీళ్ళు ఏదైతే చెప్తున్నారో దాంట్లో వాస్తవం ఉందా? తెలియదు. పోనీ వాళ్ళు వాడి చెప్తున్నారా? తెలియదు. కానీ డబ్బులు మాత్రం చాలా పెద్ద మొత్తంలో పోతున్నాయి. ఫ్యాక్టరీలో ఒక ప్రోడక్ట్, మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ తయారవడానికి 30 నుంచి 40 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది వాళ్ళ ప్రాఫిట్ కలుపుకొని. కానీ అది కస్టమర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి
ఈ మధ్యవర్తులు ఉంటారు, ఈ యాడ్స్ ఉంటాయి, ఈ సెలబ్రిటీస్ ఇవన్నీ కలిపి 100 రూపాయలు అవుతుంది. అంటే 40 రూపాయలకు తయారైన ప్రోడక్ట్ కస్టమర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి 100 రూపాయలు అవుతుంది. వీళ్ళందరి మధ్యన 60% పోతుంది. ఈ 60% డబ్బు ఎవరి జేబులకైనా పోతుంది? ఒక్కసారి ఆలోచించారా? కన్జ్యూమర్ గా మన జేబుల నుంచే పోతుంది. 40 రూపాయలకు తయారైంది 60% వీళ్ళ మధ్యన పోతుంది. ఇప్పుడు ఈ విషయం తెలుసు మీకు, అరే ఫ్యాక్టరీలో తయారు కావడానికి 30 నుంచి 40 రూపాయల, నేను 100 రూపాయలు పెడుతున్నానా, ఈ 60 రూపీస్ అడిషనల్ పెడుతున్నా, లేదు నేను ఫ్యాక్టరీలో వెళ్ళి తీసుకుంటా అంటే ఇచ్చే అవకాశం ఉందా? లేదు. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఆపర్చునిటీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని అంటారు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ సిస్టమ్. డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అంటే ఏంది? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ లేకుంటే ఈ మధ్యవర్తులందరికీ పనుందా? లేదు. పోనీ వాడుకునే కస్టమర్ లేకుంటే ఈ మధ్యవర్తులందరికీ పనుందా? లేదు. సో కంపెనీ ఏమంటుంది? తయారు చేసే నేను ముఖ్యం, వాడుకునే మీరు ముఖ్యం. ఈ మధ్యవర్తులు అనే వాళ్ళు ఎవరు అవసరం లేదు. మరి మధ్యవర్తులు అనే వాళ్ళు లేనప్పుడు వీళ్ళ మధ్యన వెళ్లే డబ్బు మిగులుతుంది కదా. సో అదే 60% ఈరోజు కంపెనీ కస్టమర్కి ఇవ్వడానికి రెడీ ఉంది. ఆ 60% తీసుకోవడానికి మీకు ఎలాంటి డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు చేస్తున్న పనితో పాటు జాబ్తో పాటు చేసుకోవచ్చు. రైట్. మరి ఈ 60% తీసుకోవడానికి జస్ట్ మీకు ఒక ఓటర్ ఐడి కానీ, మీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ, ఆధార్ కార్డు కానీ, ఏదో ఒక ఐడి ప్రూఫ్ తో మీరు ఒక ఐడి జనరేట్ చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత మీరు ఇప్పటివరకు కొనే కిరాణా షాప్ వదిలేసి వెస్టీజ్ షాప్ లో కొంటారు. వెస్టీజ్ షాప్ లో కొనడం వల్ల ఈ మధ్యవర్తిలో పోయే 60% ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నుంచి అన్నిటికంటే ముందు యాజ్ ఏ కన్జ్యూమర్ గా మీకు అయ్యే బెనిఫిట్ ఏందో చెప్తాను. మీరు బయట తీసుకునే షాప్ లో డిస్కౌంట్ వస్తుందో రాదో నాకు తెలియదు, కానీ ఇక్కడ మీకు 10 to 20% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఇమ్మీడియట్లీ 10 to 20% డిస్కౌంట్. ఇదే కాకుండా ప్రతి నెల 10వ తారీఖు మీ అకౌంట్ లో క్యాష్ బ్యాక్ రూపంలో డబ్బులు వస్తాయి 5 to 16% వరకు. ఇదే కాకుండా 10% ఫ్రీ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. ఎవ్రీ పర్చేజ్ మీద మీకు ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్ట్ వస్తాయి 10%. ఇదే కాకుండా సిఎన్సి బెనిఫిట్ అంటారు, కన్సిస్టెన్సీ. మనము రెగ్యులర్ గా మనకు అవసరం ఉన్న ప్రోడక్ట్ వేరే షాప్ లో ఇప్పటి వరకు నెలకు ఒక్కసారి కొంటామా, సంవత్సరానికి ఒకసారి కొంటామా? ప్రతి నెల కొంటాం. అరే ఎన్ని రోజుల నుంచి మా దగ్గర కొంటారు కదండి, ఇగోండి దసరా వచ్చింది, దీపావళి వచ్చింది, రంజాన్ వచ్చిందని ఎవరన్నా మీకు ఒక 2000 రూపాయల ప్రోడక్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందా? లేదు. కానీ ఇక్కడ వెస్టీజ్ లో మీకు అవసరం ఉన్న ప్రోడక్ట్ 100 PV అంటారు, ఇంచుమించు ఒక 3,500 నుంచి 4,000 రూపాయల దాకా అవుతుంది. ఈ 100 PV ప్రోడక్ట్ మీరు 4 నెలలు రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే 5వ నెల మీకు 2,515 రూపాయల ప్రోడక్ట్ కంపెనీ నుండి ఫ్రీగా వస్తుంది. ఎస్, కంప్లీట్ గా ఫ్రీగా వస్తుంది. మీకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఇదే కాకుండా ప్రోడక్ట్ మీద గ్యారంటీ. బయట తీసుకునే షాప్ లో మీరు ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నారు, వాడారు, నచ్చలేదు, రిటర్న్ ఇస్తే తీసుకుంటారంటే ఛాన్సే లేదు. కానీ ఇక్కడ కంపెనీ ఏమంటుంది? ప్రోడక్ట్ మీద రాసిస్తుంది, మీరు తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ 30% వరకు వాడండి, 30 days టైం తీసుకోండి. ఇన్ కేస్ మీకు నచ్చలేదు, మీరు తీసుకున్న చోట రిటర్న్ ఇచ్చేయండి, మీకు జిఎస్టీ కట్ అయ్యి మిగతా డబ్బులు మీకు రిటర్న్ వచ్చేస్తాయి. 100% ప్రోడక్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ గ్యారంటీ ఉంది. జస్ట్ యాజ్ ఏ కన్స్యూమర్ గా మీరు షాప్ చేంజ్ చేయడం వల్ల డిస్కౌంట్ వచ్చింది, క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చింది, ఫ్రీ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, మళ్ళీ 4 నెలలకు ఒకసారి ఫ్రీ వచ్చింది. ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే యావరేజ్ గా మీకు ఒక 45 to 50% వరకు రిటర్న్ బెనిఫిట్ జరిగింది. అంటే సగానికి సగం బెనిఫిట్. ఇప్పటి వరకు బయట తీసుకునే షాప్ లో ఏమన్నా వచ్చిందంటే ఏం రాలేదు. కానీ ఇక్కడ 50%, 45 to 50% బెనిఫిట్ అయితే బయట తీసుకునే కిరాణా షాప్ లో వాడతారా, వెస్టీజ్ షాప్ లో తీసుకొని వాడతారా? ఖచ్చితంగా వెస్టీజ్ షాప్ లో తీసుకుంటాం. తీసుకున్న తర్వాత ప్రోడక్ట్ వాడారు, క్వాలిటీ నచ్చింది, బెనిఫిట్ నచ్చింది, అప్పుడు మీరే వాడతారా, మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి రెఫర్ చేస్తారా? ఖచ్చితంగా మనకి ఏదైనా తెలిస్తే 10 మందికి చెప్తాము, నచ్చితే 10 మందికి చెప్తాము, నచ్చకుంటే 20 మందికి చెప్తాము. దానివల్ల వేరే ఒక్కరికి నష్టం జరగొద్దని కావచ్చు, లేదా దాని మీద కోపం కావచ్చు. కానీ చెప్పే అలవాటు ఉంది, కానీ చెప్పడం వల్ల డబ్బులు వచ్చాయా? రాలేదు. కానీ ఇక్కడ కంపెనీ ఏమంటుందంటే మీరు వాడుకున్న తర్వాత మీకు నచ్చింది, బెనిఫిట్ నచ్చింది, క్వాలిటీ నచ్చింది, అప్పుడు మీరు మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కి రెఫర్ చేయడం వల్ల అక్కడి నుంచి కూడా మీకు డబ్బులు వస్తాయి. అది ఎలా వస్తుంది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక మోడల్ ప్లాన్ లో చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫ్యామిలీ ఖర్చు తీసుకుంటే 5,000 నుంచి 50,000 ఉండొచ్చు. యావరేజ్ గా చెప్తున్నాను, ఫ్యామిలీ సైజుని బట్టి. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, తక్కువ ఒక 5,000. ఒక 5,000 రూపాయల ప్రోడక్ట్ మీరు బయట ఏదో ఇప్పటివరకు కిరాణా షాప్ లో కొనేవాళ్ళు అదే షాప్ ను వదిలేసి వెస్టీజ్ షాప్ లో కొన్నారు. రైట్. 5,000 కొనడం వల్ల మీకు ఎంత బెనిఫిట్ అయింది? 45 to 50% బెనిఫిట్ అయింది. మరి ఇదే బెనిఫిట్ వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం వల్ల మీకు నెలకి 50,000 నుంచి లక్ష పైన ఇన్కమ్ వస్తుంది అంటే ఎంతమందికి చెప్తాం? చాలా మందికి చెప్తాం. మరి చాలా మందికి చెప్పినప్పుడు కొందరు నమ్మొచ్చు, కొందరు నమ్మకపోవచ్చు. కానీ మీ మాట మీద నమ్మి
ఓకే, మీరు చెప్తున్నారు కదా మేము ఒకసారి వాడి చూస్తామనే వాళ్ళు ఒక 10 ఫ్యామిలీస్ ఉండొచ్చా? ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఒక 10 ఫ్యామిలీస్ మీ మాట మీద నమ్మి వాళ్ళ ఇంట్లోకి కావాల్సిన కిరాణా షాప్ ని వదిలేసి వెస్టేజ్ షాప్ నుంచి 5,000 రూపాయల ప్రొడక్ట్ కొనుక్కున్నారు. అప్పుడు ఏమైంది? 50,000 టర్న్ ఓవర్ అయింది. ఈ 50,000 టర్న్ ఓవర్ ఈ 10 ఫ్యామిలీస్ కి కూడా 45 to 50% బెనిఫిట్ అయింది. కానీ ఈ 50,000 టర్న్ ఓవర్ కంపెనీకి ఎవరి వల్ల అయింది? మీ వల్ల అయింది. దీంట్లో నుంచి మీ ఇన్కమ్ వచ్చేసి 5,000 వరకు మీకు బెనిఫిట్ రూపంలో వస్తుంది. మీ ఇంటి ఖర్చు ఫ్రీ అయిపోయినప్పుడు ఈ 10 ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా ప్రోడక్ట్ నచ్చింది, క్వాలిటీ నచ్చినప్పుడు మీలాగే వాళ్ళకి కూడా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి కూడా రెఫర్ చేస్తారు కదా. ఈ 10 ఫ్యామిలీస్ ఒక 10 ఫ్యామిలీస్ కి రెఫర్ చేస్తే 100 ఫ్యామిలీస్ అయ్యారు. 100 ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి కావాల్సింది ఒక 5,000 కొనుక్కోవడం వల్ల 5 లక్షల టర్న్ ఓవర్ జరిగింది. ఈ 5 లక్షల టర్న్ ఓవర్ లో నుండి మీకు వచ్చే ఇన్కమ్ నెలకి 50,000 రూపాయలు. ఎస్, అక్షరాల 50,000 రూపాయలు వస్తాయి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మీరు చేస్తున్న పనితో పాటు జాబ్ తో పాటు ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ 50,000 వస్తే మంచి ఇన్కమ్ కాదా? ఈ రోజు మంచి మంచి డిగ్రీ చదువుకున్నాక కూడా ఫస్ట్ టైం జాబ్ దొరకడం కష్టం, దొరికితే 50,000 దొరకడం కష్టం ఉంది. అలాంటిది అనుకుందాం, ఒక సంవత్సరం పాటు మీరు కష్టపడ్డారు, మీకు ఒక 50,000 రూపాయలు వచ్చినప్పుడు ఈ 100 ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఊరుకుంటారో, వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా. ఈ 100 ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళకి తెలిసిన ఒక 10 ఫ్యామిలీస్ కి రెఫర్ చేసినప్పుడు 1000 ఫ్యామిలీస్ అయ్యారు. ఈ 1000 ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి కావాల్సింది ఒక 5,000 కొనుక్కున్నప్పుడు 50 లక్షల టర్న్ ఓవర్ జరిగింది. ఈ 50 లక్షల టర్న్ ఓవర్ కంపెనీకి ఎవరి వల్ల జరిగింది? మీ వల్ల జరిగింది. ఈ 50 లక్షల నుంచి మీకు ఇంచుమించు 5 లక్షల రూపాయలు పర్ మంత్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఎస్, 100% మీకు 5 లక్షల పైన ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైం నేను విన్నప్పుడు ఈ ప్లాన్ నాకిట నమ్మబుద్ధి కాలేదు. కానీ ఒకసారి ప్రోడక్ట్ వాడాను, నచ్చింది, ఆ తర్వాత 1,00,000 రూపాయలు వస్తే చాలు అని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. ఈ రోజు నా ఇన్కమ్ ప్రతి నెల 10 నుంచి 13 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది ప్రతి నెల ఇన్కమ్. ఇంత మంచి అవకాశం ఇస్తున్న కంపెనీ పేరు వెస్టీజ్ మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. కంపెనీ 2004లో స్టార్ట్ అయింది. 21 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుందండి. 21 ఇయర్స్. కంపెనీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు జస్ట్ 10 ప్రోడక్ట్ల నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఈ రోజు 400 పైన ప్రోడక్ట్ కంపెనీ ఓన్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది. 6 మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్తో స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ ఈ రోజు 4 కోట్ల మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు. 2 బ్రాంచులు ఉండే ఢిల్లీ, బెంగళూరు, కానీ ఈ రోజు ఇంచుమించు మనకు 3,500 బ్రాంచులు ఉన్నాయి. ఇది ఇండియన్ కంపెనీ. ఇండియాతో పాటు నేపాల్, దుబాయ్, బహ్రెయిన్, ఫిలిప్పీన్స్, బంగ్లాదేశ్, సౌదీ అరేబియా, ఘానా 9 కంట్రీలో బిజినెస్ నడుస్తుంది. మీరు ఇండియాలో ఉండి బయట కంట్రీలో కూడా మీ బిజినెస్ ని, నెట్వర్క్ ని బిల్డ్ చేయొచ్చు. కంపెనీ ఫౌండర్స్ మిస్టర్ గౌతమ్ బాలి సార్, కన్వర్ వీర్ సార్, ఇంకా దీపక్ సూద్ సార్ కంపెనీ ఫౌండర్స్. ఇదే కాకుండా మనకు విన్నింగ్ టీమ్ అనేది ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఈ బిజినెస్ లో ఎలా మీరు తొందరగా గ్రో కావాలనేది దీంట్లో విన్నింగ్ టీమ్ మొబైల్ యాప్ ఉంటుంది, జూమ్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి, ఫిజికల్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఎవరైతే మీకు ఈ వీడియో పంపిస్తున్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడి బిజినెస్ మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే. ఎందుకంటే నేను ఒకప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాది ఫస్ట్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో క్యాబ్ డ్రైవర్ గా పనిచేశాను 4 సంవత్సరాలు. ఎయిర్పోర్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మేరు క్యాబ్ లో నా వెహికల్ నంబర్ 0443 అక్కడ 4 ఇయర్స్ పనిచేసిన తర్వాత సొంతంగా ఒక కారు కొనుక్కొని ఒక ట్రావెల్స్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను హఫీజ్పేట్ 6th నంబర్ గల్లీలో. ఇంచుమించు అశోక్ నగర్ నుంచి అమీర్పేట్, మాదాపూర్, బొల్లారం వరకు 90 హోటల్స్ కి సర్వీస్ ఇచ్చేవాడిని. నా దగ్గర 40 అటాచ్ వెహికల్స్ నడిచేటివి, 10 సొంత వెహికల్స్ ఉండే. కాల్ సెంటర్ ఉండేది, 5 మంది అమ్మాయిలు కాల్ సెంటర్ లో పనిచేసేవాళ్ళు. 80,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయలు సంపాదించే స్టేజ్ కి వచ్చాను. అప్పుడే ఓలా క్యాబ్, ఊబర్ క్యాబ్ అనేది రావడం వల్ల మా బిజినెస్ కంప్లీట్ గా కొలాప్స్ అయిపోయింది. కొనుక్కున్న 10 వెహికల్స్ రిటర్న్ అమ్మేయడం జరిగింది. సో ఉల్టా 24 లక్షలు అప్పుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో అప్పుల బాధలు తట్టుకోలేక సూసైడ్ చేసుకుందామని డిసైడ్ అయిన వ్యక్తిని వెస్టీజ్ అవకాశం తీసుకొని ఒక 1,00,000 రూపాయలు వస్తే చాలని ఒక 2 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాను. ఈ రోజు చూడండి, నా ఇన్కమ్ 13 లక్షలు, 1,60,00,000 పెట్టి ఇల్లు తీసుకున్నాను. ప్రజెంట్ అదే ఇంట్లో నుంచి వీడియో చేస్తున్నాను. 70 లక్షల పైన మర్సిడీస్ బెంజ్ కార్ తీసుకున్నాను. ఒక డ్రైవర్ నేను, కానీ 70 లక్షల పెడితే మర్సిడీస్ బెంజ్ తీసుకున్నాను. 24 లక్షల గ్రాండ్ విటారా కార్ తీసుకున్నాను. 24 లక్షల అప్పు కాస్త 59 లక్షలు అయితే అప్పులకి పూలలో పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చేశాను. ఈ రోజు నా లైఫ్ లో ఫ్రీడమ్ ఉంది. ఇదే అవకాశం మీకుంది. నేను సపోర్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నా. నా మొబైల్ నంబర్ కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు 9009000944. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ వెల్త్. హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు సలీం, నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఒక గొప్ప అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ గురించి మీకు చూపించబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఒకసారి మీరు బాగా చూడండి, బాగా గమనించండి. ఈ ప్రోడక్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో
ఇక్కడ చూడండి బాసన్లు తోమేది డిష్ వాష్ కానించి కంఫర్ట్ ఏరియాలు, ఇంకా మన టాయిలెట్ క్లీనరు, రెడ్ లేబుల్ టీ పొడి, వాలిని బాడీ పెయిన్స్కి వాడేది. తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే డెటాల్ సోప్స్, కోల్గేట్ బ్రషెస్, హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూ, తర్వాత బాడీ టాల్క్, ఇంకా తర్వాత మంచి నూనె. ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతున్నాయో కొన్ని సంవత్సరాల నుండి మనం వాడుతూ వస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రోడక్ట్ మంచిగా లేవు అని నేను అనను, కాకపోతే ఈ ప్రోడక్ట్ వాడడం వల్ల ఇప్పటివరకు మీకేమైనా బెనిఫిట్స్ అయ్యాయా, మీకేమైనా బ్యాంక్లో అమౌంట్ వచ్చిందా, దీనివల్ల మీ డ్రీమ్స్ ఏమైనా ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయా అంటే కనుక నో అనే చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను వీటి ప్లేస్లో ప్రోడక్ట్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఇక్కడ మనకు వెస్టీజ్ మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో అవే సోప్స్, తర్వాత ఇక్కడ పేస్ట్, బ్రష్, హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూ, బాడీ టాల్క్, తర్వాత రైస్ బ్లెండ్ ఆయిల్, అలాగే ఇక్కడ డిష్ వాష్, అల్ట్రా వాష్, బట్టలు ఉతికే లిక్విడ్, టాయిలెట్ క్లీనర్, టీ పొడి, రిలీఫ్ క్రీమ్. ఈ ప్రోడక్ట్ వాడడం వల్ల అంటే జనరల్గా మనం ఎలాగో ఈ ప్రోడక్ట్ ఏదో ఒక షాప్లో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నాము, కానీ ఇక్కడ నుంచి బెనిఫిట్ రాలేదు. కానీ మినిమం ఒకవేళ మనం ఈ విధంగా అయినా ఈ ప్రోడక్ట్ ప్లేస్లో ఈ ప్రోడక్ట్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ మీ డ్రీమ్స్ ఏ విధంగా ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి, ఈ ప్రోడక్ట్ వాడిన తర్వాత మీకు మంచిగా అనిపించిన తర్వాత మీకు వేరే వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేయడం వల్ల మీ బ్యాంక్లో డబ్బులు ఏ విధంగా వస్తాయి, దాని గురించి నేను ఈరోజు మీకు క్లుప్తంగా చూపించబోతున్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక్క 30 నిమిషాలు మీరు ఓపికగా దీన్ని వినండి, లాస్ట్ వరకు వినండి. 100% ఈ వీడియో ఈరోజు మీరు పూర్తిగా చూస్తే మీ లైఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. 1 సెకండ్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు ప్రోడక్ట్ చూశారు కదా. సో ప్రోడక్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి చాలా మందికి ఒక చిన్న అపోహ ఉంటుంది, ఏంటి ఇది అంటే గనక రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పేసి. వెస్టేజ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాస్ట్లీ ఉన్నట్టు మీకు అనిపిస్తాయి, కానీ మార్కెట్ కంటే తక్కువ రేట్లో ఏ విధంగా వస్తుందో ఒక్కసారి నేను చూపించబోతున్నాను. సో జనరల్గా వాడే ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ చూడండి, డెటాల్ సోప్స్ ఒక 4 తీసుకున్నాము, రైట్. 4 సోపులకి ఒకటి 35 రూపాయలు పెట్టుకున్నా, 140 రూపాయలు. కోల్గేట్ 2 పేస్ట్లు తీసుకున్నాము, ఇవి వచ్చేసి 2 114 రూపాయలు. ఒక బ్రష్లు వచ్చేసి 4 తీసుకుంటే కనుక 132 రూపాయలు. హెయిర్ ఆయిల్ వచ్చేసి చూస్తే 105 రూపాయలు. షాంపూ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసినట్లయితే 160 రూపాయలు. అలాగే బాడీ టాల్క్ వచ్చి చూస్తే 120 రూపాయలు పౌండ్స్. తర్వాత వచ్చేసి మనకు గోల్డ్ డ్రాప్ మీరు ఆయిల్ తీసుకుంటే కనుక 165 రూపాయలు. 1 లీటర్ ఉంది, కానీ యావరేజ్గా ఒక ఫ్యామిలీకి 4 లీటర్లు పడుతుంది. సో 4 లీటర్ రేట్ వేసాను ఇక్కడ నేను, రైట్. సో అలాగే డిష్ వాష్ ఒకటి తీసుకున్నాము. డిష్ వాష్తో పాటు ఇక్కడ మనము ఏరియల్ ఇంకా కంఫర్ట్ బట్టలు ఉతకడానికి. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఏదైతుందో ఒక వాష్కి 60 ml వేయాలి. ఈ క్యాప్ ఉంది కదా, ఇది 60 ml వేయాలి. 60 ml అంటే ఇది 125 రూపాయలు ఉంది, కానీ 60 ml వేయాలి. ఇది అట్లీస్ట్ నెలకి 2 పడతాయి, రైట్. దాంతో పాటు ఒక కంఫర్ట్ కూడా పడుతుంది. ఇక్కడ రేట్లు వేసాను నేను. దీని రేట్ వచ్చేసి మనం చూస్తే 500 ml వచ్చేసి మనకు 125 రూపాయలు, 250. కంఫర్ట్ 245 రూపాయలు. ఈ 2 రేట్ వేసాను. తర్వాత మనం దీని ప్లేస్లో ఏదైతే అల్ట్రా వాష్ వాడుతున్నామో ఇది వచ్చేసి ఇది 20 ml చాలు. అంటే ఇది ఎంత 60 ml వేస్తున్నాము, ఇది ఎంత వేస్తాం 20 ml వేస్తున్నాం, రైట్. సో దీని నుంచి క్లారిటీ ఇస్తాను. తర్వాత వచ్చేసి హార్పిక్ ఏదైతే టాయిలెట్ క్లీనర్ ఉందో ఇది వచ్చేసి మనకు 89 రూపాయలు. టీ పొడి ఒకటి వచ్చేసి 200, రెడ్ లేబుల్ 145 రూపాయలు. తర్వాత ఒక బాడీ కేర్ మనకు బాడీ పెయిన్స్కి యూజ్ చేసేది, రైట్. ఇది వచ్చేసి ఒక 165 రూపాయలు ఉంది. ఒక్కసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ టోటల్ చేసుకుంటే కనుక 2425 రూపాయలు అయింది. ఎంత 2425 రూపాయలు. ఇది మార్కెట్లో తీసుకొచ్చే ప్రోడక్ట్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి తీసుకొస్తున్నాం, రైట్. ఇప్పుడు దీని ప్లేస్లో వెస్టీజ్ ప్రోడక్ట్ ఏవైతున్నాయో కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది అని అపోహ మనం ఈరోజు నేను చూపించబోతున్నాను, రైట్. ఎంఆర్పి చూసుకుంటే 100% ఎక్కువనే కనిపిస్తుంది, కానీ మనకు ఎంఆర్పి మీద రాదు, డిస్కౌంట్ ప్రైస్లో వస్తుంది. అదొక విషయం గమనించాలి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్లేస్లో సోప్స్ తీసుకుంటే 4కి 208 రూపాయలు. ఈ సోప్స్ 4 తీసుకున్నాను. తర్వాత పేస్ట్ ఒక 2 తీసుకున్నాను. ఇది ఒకటి ఎంఆర్పి వచ్చేసి మీకు చూసినట్లయితే 150 రూపాయలు. బ్రషెస్ వచ్చేసి 4 ఉంటాయి. 4 బ్రష్లు వచ్చేసి మీకు 244 రూపాయలు ఉంది. హెయిర్ ఆయిల్ వచ్చేసి 190 రూపాయలు ఉంది. ఎంఆర్పి మీకు ఎక్కువనే అనిపిస్తుంది, కానీ ఎంఆర్పి మీద రాదు, డిస్కౌంట్లో వస్తుంది. షాంపూ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ 190 ఉంది. తర్వాత బాడీ టాల్క్ వచ్చేసి 55 రూపాయలు ఉంది. బాడీ టాల్క్ 65 రూపాయలు ఉంది. అలాగే చూసుకుంటే రైస్ బ్లెండ్ ఆయిల్. సో ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రైస్ బ్లెండ్ ఆయిల్ నేను గోల్డ్ డ్రాప్ 4 లీటర్లు వేసాను. 1 లీటర్కి 165 రూపాయలన్నా 660 రూపాయలు అవుతుంది, రైట్. సో మరి ఇక్కడ వచ్చేసరికి రైస్ బ్లెండ్ ఆయిల్ నేను 2 లీటర్లు వేసాను.
ఎంఆర్పి ఎంత 540, మీకు వచ్చే ప్రైస్ ఎంత 450. కానీ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆయిల్ ఏదైతుందో బయట ఆయిల్ 4 లీటర్లు పడితే ఇది 2 లీటర్లే పడుతుంది, రైట్? ఎందుకు 2 లీటర్లు పడుతుంది అంటే కనుక ఇది మనకు పొయ్యి మీద గరం చేసినప్పుడు పొగలన్నిటి రావు. ఇది న్యాచురల్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ ఉంది, 50% పడుతుంది. 4 స్పూన్లు వేసే దగ్గర 2 స్పూన్లు సరిపోతాయి. చాలా మంచి జీరో కొలెస్ట్రాల్ ఆయిల్ ఉంటుంది. దీన్ని వాడినాక మీరే చెప్తారు, అంటే అందుకే 2 లీటర్లు వేసాము. నెలకి ఇక్కడ 4 లీటర్లు ఖర్చు అయితే ఇక్కడ 2 లీటర్లు ఖర్చు అవుతుంది, రైట్? తర్వాత డిష్ వాష్ వచ్చేసి ఇది 177 ఉంది, ఎంఆర్పి వచ్చేసి మనకు 375 ఉంది. తర్వాత వచ్చేసి అల్ట్రాగా టాయిలెట్ క్లీనర్ వచ్చేసి మనకు ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 128 ఉంది. తర్వాత టీ పొడి ఉంది, ఈ టీ పొడి ఏదైతే ఉందో మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నారు 200 ఉంది. అలాగే ఇక్కడ రిలీఫ్ క్రీమ్ అని చెప్పేసి బాడీ పెయిన్ సంబంధించింది, ఇది వచ్చేసి ఒక 150 రూపాయలు ఉంది. కానీ ఇది ఎంఆర్పి, ఇక్కడ చూడండి మీరు ఎంఆర్పి. కానీ మనకు వెస్టేజ్లో ఎంఆర్పి మీద రాదు, డిస్కౌంట్ ప్రైస్లో వస్తుంది. 10 to 20% డిస్కౌంట్ అయ్యి వస్తుంది. మీరు పే చేసేది మాత్రం ఈ డిపి ప్రైస్. ఇవన్నీ చూస్తే 208 రూపాయలు, 180, 150 ఉంది, 130, 244 ఉన్నది, 208 రూపాయలు, 190 ఉన్నది, 165 రూపాయలు, 190 ఉన్నది, 163 రూపాయలు. ఈ విధంగా మీకు వచ్చేది డిస్కౌంట్ ప్రైస్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మరి డిస్కౌంట్లో వచ్చినప్పుడు మరి ఇక్కడ చూస్తే ఎంత అయింది ఎంఆర్పి 2425 రూపాయలు. మరి ఈ ప్లేస్లో చూస్తే ఎంత అయింది ఎంఆర్పి 2650 రూపాయలు. దీనికి వేరియేషన్ ఇంచుమించు 225 రూపాయలు ఎంఆర్పి పైన ఎక్కువ ఉంది. కానీ మీరు పే చేసేది ఎంత అంటే 2240 రూపాయలు మాత్రమే. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే 2400కి 2200కి 200 తేడా ఉంది. మీరు బయట తీసుకున్న ఈ ప్రోడక్ట్ చేంజ్ చేయడం వల్ల వెస్టేజ్వి 200 రూపాయలు ఎంఆర్పి మీద తక్కువ వస్తున్నాయి, అంటే డిస్కౌంట్ రేట్లో వస్తున్నాయి. అంతేకాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దీంతో పాటు మీకు వెస్టేజ్ షాప్లో క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది 67 రూపాయలు. ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా కానీ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ ఎలాంటి సబ్బులు 4 ఫ్రీ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్, 4 ఫ్రీ వస్తాయి. ఎంత అవుతుంది అంటే 180 రూపాయలు. ఇదే కాకుండా 4 నెలలకు ఒక్కసారి మీకు కన్సిస్టెన్సీ ఆఫర్ వస్తుంది 20%. అంటే మీరు 100 PV 4 నెలలు తీసుకుంటే 3250 ప్రోడక్ట్ ఫ్రీగా వస్తుంది. మీరు ఇదే 2200 తీసుకుంటే 1250 రూపాయల ప్రోడక్ట్ ఫ్రీగా వస్తుంది. ఈ ఫ్రీగా వచ్చిన ప్రోడక్ట్ 4 మంత్స్కి డివైడ్ చేస్తే 20% వర్త్ అవుతుంది. ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే ఇంచుమించు 5%, 10%, 20%, 35%. అంటే 67 రూపాయలు, 180, 312, 559. అంటే మీరు మార్కెట్లో తీసుకునేది ఈ ప్రైస్ వస్తుంది. వెస్టీజ్లో తీసుకునేది 2200, ఆల్రెడీ 200 తగ్గింది. దాంతో పాటు మీకు క్యాష్ బ్యాక్ ఇవన్నీ 559 మళ్ళీ బెనిఫిట్స్ అయ్యాయి. అంటే టోటల్గా వచ్చే మీ బెనిఫిట్ ఏదైతే రేట్ ఉందో 1681 రూపాయలు మాత్రమే. అదే మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది 24, 25. గ్యారంటీ ఉందా మార్కెట్ ప్రోడక్ట్కి? లేదు. కానీ ఇక్కడ మనకు 100% ప్రోడక్ట్ గ్యారంటీ ఉంది వెస్టీజ్లో, రైట్? సో 1685 రూపాయలు. ఒక్కసారి మీరు గమనించండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బెనిఫిట్ ఉంది, ఎంత తక్కువ ఉంది. ఇది ఒక్కటే కాదు, ఈ తక్కువ వచ్చిన ఈ బెనిఫిట్ని కనుక మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి మీరు షేర్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ మీకు ఒక మంచి అద్భుతమైన ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు. ఎలాగంటారా? ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఒక 10 ఫ్యామిలీస్కి మీరు రెఫర్ చేశారు. ఎందుకంటే మీరు మార్కెట్లో తీసుకుంటే 2425 రూపాయలకి వస్తుంది, వెస్టేజ్లో తీసుకుంటే 1680 రూపాయలు బెనిఫిట్ అయింది. మరి ఈ బెనిఫిట్ 10 మందికి రెఫర్ చేయడం వల్ల ఈ 10 మంది గిట వాళ్ళు తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకిట బెనిఫిట్ వస్తుంది. కానీ మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ 2000 అడిషనల్గా. మరి ఈ 10 ఫ్యామిలీస్ ఒక 10 ఫ్యామిలీస్కి రెఫర్ చేస్తే 100 ఫ్యామిలీస్ అవుతున్నారు. ఈ 100 ఫ్యామిలీస్ 2200 రూపాయల ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటే 2,20,000 టర్న్ ఓవర్ అయింది. మీ ఇన్కమ్ నెలకి 20,000 రూపాయలు వస్తుంది. మరి ఈ 100 ఫ్యామిలీస్ ఒక 10 ఫ్యామిలీస్కి రెఫర్ చేస్తే 1000 ఫ్యామిలీస్ అవుతున్నారు. 1000 ఫ్యామిలీస్ 2,000 రూపాయల ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే 22 లక్షల టర్న్ ఓవర్ జరిగింది. 22 లక్షల టర్న్ ఓవర్లో నుంచి మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ 2 లక్షల రూపాయలు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కంపెనీ మీకు ఇంత తీసుకోవాలి ఎంత తీసుకోవాలనే రూల్స్ ఏం లేదు. నేను జస్ట్ ఒక మినిమం తీసుకున్నాను. కానీ దీంతో పాటు ఒకవేళ మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ కనుక ఇంకా యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా, సో మీకు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ వేసాను ఫ్లోర్ క్లీనర్ అల్ట్రాసాప్, ఇది అవసరమే ప్రతి ఒక్కరికి. ఇక్కడ రాశాను 186. తర్వాత ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమే, ఇక్కడ 169 వేసాను. తర్వాత ఫేస్ వాష్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమే, ఇక్కడ 146 ఇది వేసాను. తర్వాత షేవింగ్ క్రీమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి వేసాను, ఇది వచ్చేసి 101 రూపాయలు. తర్వాత ప్రోటీన్ పౌడర్ చిన్న పిల్లలకి మనకు బ్రెయిన్ యాక్టివ్ కావడానికి, ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ డెవలప్ కావడానికి ఇన్విగో ప్రోటీన్ పౌడర్ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్లో ఉంటుంది.
దీంతో పాటు ఫ్లాక్స్ సీడ్ ఆయిల్ ఔషధ గింజల నుంచి తయారవుతుంది. omega-3 omega-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. మన నరాల్లో ఉన్న బ్లాకేజెస్ ఉంటాయి, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ నిండిపోయినవి, వాటిని క్లీన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. హెయిర్ ఫాల్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, స్కిన్ స్మూత్ చేస్తుంది, కంటి చూపును మెరుగుపడుతుంది. చాలా రకాల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఈ మన ఫ్లెక్స్ ఆయిల్ వాడడం వల్ల. ఇది ఔషధ గింజల నుంచి తయారైన లిక్విడ్ ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ మీరు అడిషనల్గా ఇది యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంచుమించు మీ టోటల్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 4,000 రూపాయలు అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు 4,000 రూపాయల ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ 2,200 కాకుండా 4,000 ప్రోడక్ట్ కొనుక్కున్నట్లయితే మరి ఇదే 1000 మంది 4,000 రూపాయల ప్రోడక్ట్ కొనుక్కోవడం వల్ల 40 లక్షల టర్న్ ఓవర్ జరిగింది. ఈ 40 లక్షల టర్న్ ఓవర్ లో నుంచి మీకు వచ్చే ఇన్కమ్ నెలకి 4 లక్షల రూపాయలు. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అడిషనల్ గా సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి, అగ్రికల్చర్స్ ఉంటాయి, కాస్మెటిక్స్ ఉంటాయి, ఇంకా చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మీరు అడిషనల్ గా ఒకవేళ మీరు 6,000 ఇదే ప్లేస్ లో మీరు 6,000 కొనుక్కున్నారనుకోండి, అంటే ఒక ఫ్యామిలీ చిన్న సైజు చిన్న ఉంటుంది, పెద్ద ఉంటుంది, ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ డిఫరెంట్ ఖర్చులు ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇదే 1000 మంది 6,000 రూపాయల ప్రోడక్ట్ కొనుక్కున్నట్లయితే 60 లక్షల రూపాయల టర్న్ ఓవర్ జరిగింది. ఈ 60 లక్షల టర్న్ ఓవర్ లో నుండి మీకు వచ్చే ఇన్కమ్ 6 లక్షల రూపాయలు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మరి ఎక్కడికి వస్తుంది ఈ డబ్బు అంటే కనుక ఒక్కసారి నేను మీకు క్లారిటీ ఇవ్వబోతున్నాను. జస్ట్ చూడండి, మీరు యాజ్ ఏ కన్స్యూమర్ గా 100 రూపాయల ప్రోడక్ట్ కొంటే మీరు ఎక్కడ తీసుకుంటారు? కిరాణా షాప్ లో తీసుకుంటారు. కిరాణా వాళ్ళు ఎక్కడ తీసుకుంటారు? హోల్సేల్ షాప్ లో తీసుకుంటారు. హోల్సేల్ ఎక్కడ తీసుకుంటాడు? డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి తీసుకుంటాడు. డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎక్కడ తీసుకుంటాడు? C&F ఏజెంట్ నుంచి తీసుకుంటాడు. C&F ఏజెంట్ ఎక్కడ తీసుకుంటాడు? ఫ్యాక్టరీ నుంచి తీసుకుంటాడు. ఇదే కాకుండా అన్నిటికంటే ఎక్కువ డబ్బు ఎక్కడ వెళ్తుందంటే యాడ్స్ లో వెళ్తుంది. ఈ రోజు మార్కెట్ లో ఏ కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చినా ఎవరు వచ్చి చెప్తారు? ఐశ్వర్య రాయ్, కరీనా కపూర్, మన సల్మాన్ ఖాన్, షారూక్ ఖాన్ వీళ్ళు వచ్చి చెప్తారు. ఫ్రీగా చెప్తారా? లక్షల్లో కోట్లలో డబ్బులు తీసుకుంటారు. మరి వీళ్ళందరి మధ్యన ఇక్కడ 60% అమౌంట్ పోతుంది. 30 నుంచి 40 రూపాయలకు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ తయారైతే అది కన్జ్యూమర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వీళ్ళ చేతులు మారుతూ 100 రూపాయలు అవుతుంది. మరి వీళ్ళందరి మధ్యన 60% పోతుంది కదా, అది ఎవరి జేబులకి పోతుంది? కస్టమర్ జేబులకి. మరి మన కంపెనీ పేరు వచ్చేసి వెస్టీజ్ మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. వెస్టీజ్ ఏమంటుందంటే ఇక్కడ వాడుకునే మీరు ముఖ్యం, తయారు చేసి నేను ముఖ్యం, మధ్యన ఎవ్వరు అవసరం లేదు. ఇక్కడ తయారైన ప్రోడక్ట్ డైరెక్ట్ కస్టమర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మరి వీళ్ళ మధ్యన పోయే 60% మిగులుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ 60% లో నుంచి మీకు వచ్చే ఆదాయం వస్తుంది. టీవీలో వచ్చేసి సెలబ్రిటీ ప్రమోట్ చేస్తారు, వాళ్ళు లక్షల కోట్లలో సంపాదిస్తున్నారు. ఇక్కడ సెలబ్రిటీస్ ఎవరు ఉండరు, మీరే సెలబ్రిటీ, మీరే ప్రమోట్ చేస్తారు, ఆ డబ్బు మీరే సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది. దీంట్లో మీకు ఎలాంటి పెట్టుబడి పెట్టే అవసరం లేదు. ఎవరైతే మీకు ఈ వీడియో పంపిస్తున్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇమ్మీడియట్లీ ఆపర్చునిటీ స్టార్ట్ చేయండి. చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రోత్ అవుతుంది బిజినెస్. మీ యొక్క డ్రీమ్స్, మీ పిల్లల యొక్క డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ లో ఒక్క మాట చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఈ పేస్ట్ తో వాడినా రానున్న 70 నుంచి 80 సంవత్సరాల్లో పళ్ళు రాలిపోవడం ఖాయం. ఈ పేస్ట్ వాడండి. కానీ ఈ పేస్ట్ వాడడం వల్ల ఈ పేస్ట్ ఓనర్ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి. ఈ పేస్ట్ వాడడం వల్ల మీ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి. మీరు వీళ్ళ ఫ్యామిలీని ప్రేమిస్తున్నారా? మరి మీ ఫ్యామిలీని ప్రేమిస్తారా? ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. ఒకవేళ మీ ఫ్యామిలీని ప్రేమించి మీ ఫ్యామిలీ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ కావాలంటే బ్రాండ్ చేంజ్ చేయండి. లేకపోతే వీళ్ళ ఫ్యామిలీ బాగుండాలి, వీళ్ళ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే వీళ్ళ బ్రాండ్ ని యూజ్ చేయండి. సో ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే మీకు ఈ వీడియో పంపించారో వాళ్ళతో ఇమ్మీడియట్లీగా మీరు కలిసి మాట్లాడి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి. మేమందరం మీకు సపోర్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ, విష్ యూ వెల్. హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. సో ఈరోజు మనం డియో గార్డెన్ డెమో చూపించేటప్పుడు ఏ విధంగా చూపించాలి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక వీడియో చేయబోతున్నాను. సో మనం మన వెస్టీజ్ బ్రాండ్, జస్ట్ మార్కెట్ బ్రాండ్ 2 ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాం. కస్టమర్ దగ్గర చూపించేటప్పుడు జస్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇది యాక్చువల్గా ఒక రోజుకి ఎంత 200 ml వరకు ఫ్లో అవుతుంది. కానీ మార్కెట్లో తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు అది కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేయడంలో హెల్ప్ చేయదు అని చూపించడానికి జస్ట్ మార్కెట్ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా. సో ఇక్కడ సో మీరు ఇది విధంగా ఓపెన్ చేసి కూడా మీరు దాంట్లో ఇది వేసి చూపించవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఇది చిప్ తీసుకున్నాం బయట మార్కెట్ది. ఇది ఎట్లా దీంట్లో వేసాము. తర్వాత వెస్టీజ్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ తీసుకోండి. తర్వాత ఇట్లా ఓపెన్ చేసి దీని వెనకాల ఒక కవర్ ఉంటుంది. సో ఈ కవర్ గిట్ట ఓపెన్ చేసేయాలి. తర్వాత ఈ సైడ్లో ఈ కవర్ ఉంటుంది, ఇది గిట్ట ఓపెన్ చేసేయాలి. తర్వాత ఈ ఉంది కదా, ఈ వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కంప్లీట్గా సో ఈ విధంగా తీసేయాలి.
తీసిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఒక అయాన్ చిప్ ఉంది, గ్రాఫిన్ అయాన్ చిప్ అనేది. ఈ గ్రాఫిన్ అయాన్ చిప్ అనేది ఏ విధంగా సో కవర్స్ అనేవి వెనక ఇట్లా తీసేస్తున్నాం, లోపల ఈ అబ్జర్వ్ చేసుకునే ఇది ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇది కొంచెం ఇది చూస్తున్నారు కదా మెయిన్ ప్రోడక్ట్, ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకునేది. లేదు అంటే కనుక మీరు దీన్ని ఇట్లనే వేయచ్చు కూడా. సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశారు కదా. సో గ్రాఫిన్ అయాన్ చిప్ తీసి ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన మంచి సూర్యకిరణాల నుంచి, మంచి సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కిరణాలను దీంట్లో పంపిస్తారు. ఈ గ్రాఫిన్ అయాన్ చిప్ ఏం చేస్తుందంటే దీంట్లో బ్యాక్టీరియా వైరస్ని కిల్ చేస్తుంది, బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా చేస్తుంది, కడుపు నొప్పి రాకుండా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఒక్కసారి దీన్ని నేను ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా నేను ఇప్పుడు చూపించడం జరుగుతుంది ఒక డెమో ద్వారా. ఇది పక్కకు పెట్టాను. సో ఇట్లా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మీరు ఇట్లా చేసి దీంట్లో వేసేయచ్చు. ఇది మన వెస్టీజ్ ప్రోడక్ట్, ఇది మార్కెట్ ప్రోడక్ట్, రెండు వేసాము. వేసిన తర్వాత ఇది బ్యాక్టీరియాని ఎట్లా కిల్ చేస్తుందని చూపించడానికి ఇది ఐడిన్ ఉంది. ఐడిన్ అంటే బెటాడిన్ అంటారు కదా. ఇప్పుడు దీన్ని నేను కొంచెం దీంట్లో కలుపుతున్నాను. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా మనం మిక్స్ చేయడం జరిగింది, రైట్. సో ఈ బ్యాక్టీరియాని ఎలా కిల్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం. ఈ గ్రాఫిన్ అయాన్ చిప్ అని చెప్పాం కదా. సో సూర్యుడి నుంచి వచ్చే మంచి కిరణాలను దీంట్లో పంపించడం జరుగుతుంది. ఇది వేసిన తర్వాత జస్ట్ దీన్ని మిక్స్ చేస్తే దీంట్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని కంప్లీట్గా కిల్ చేయడం జరిగింది, రైట్. చూస్తున్నారు కదా. సో ఈ చిప్ అనేది మనకు మార్కెట్ దాంట్లో ఉండదు, మన వెస్టీజ్ దాంట్లో ఉంటుంది. ఇది మనకు క్యాన్సర్ రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది, బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది, కడుపు నొప్పి రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మన మార్కెట్ ది ప్రోడక్ట్ మనము రైట్ చూశారు కదా. సో ఇది వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా వైరస్ మంచి కిల్ చేసింది. తర్వాత ఇది వచ్చేసి వాటర్ని కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడంలో హెల్ప్ చేసింది. ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే ఇది మార్కెట్ ఉన్నది కదా, ఇక్కడ చూడండి ఇంత వాటర్ అట్లనే కనిపిస్తుంది. కానీ వెస్టీజ్ది మీరు చూసినట్లయితే కంప్లీట్గా చూస్తున్నారు కదా. సో థ్యాంక్ యూ. మీ తెలిసిన వాళ్ళకి పంపించండి, ఈ విధంగా డెమో చేసి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ వెల్త్. హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నేను సలీం మాట్లాడుతున్నాను హైదరాబాద్ నుండి. ఈరోజు మనకు అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ వెస్టీజ్ ది అల్ట్రా స్వాప్ ఫ్లోర్ క్లీనర్ దాని డెమో చూపిస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మనం ఫ్లోర్ క్లీనర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? మన ఫ్లోర్ పైన ఉన్న బ్యాక్టీరియా వైరస్ చనిపోవడానికే కదా. సో మరి ఈ ఫ్లోర్ క్లీనర్ ఎలా పనిచేస్తుంది, మార్కెట్లో దొరికేది ఎలా పనిచేస్తుంది నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. సో ఇక్కడ చూసుకుందాము. ఈ ఉజాలా అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, రైట్. సో ఈ బ్యాక్టీరియాని ఇప్పుడు నేను 2 గ్లాసులలో వాటర్లో ఒక 4 డ్రాపులు ఇక్కడ కలుపుతున్నాను. ఇక్కడ 4 డ్రాపులు వేసాను, ఇక్కడ 4 డ్రాపులు వేసాను, రైట్. సో ఈ 4 డ్రాపులు వేసి ఏం చేశాను, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మిక్స్ చేస్తున్నాను, రైట్. ఇక్కడ రెండిట్లో కూడా నేను మిక్స్ చేశాను. ఈక్వల్ బ్యాక్టీరియా ఉంది రెండిట్లో. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనము ఈ బ్యాక్టీరియాని ఎలా పనిచేస్తుందో, ఎలా క్లీన్ చేస్తుందో అనేది చూపించడానికి ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లో దొరికే ఒక బ్రాండ్ ఏదైతుందో దాంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఫుల్ వేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో ఓకే ఆల్మోస్ట్ నిండా వేసాను, రైట్. తర్వాత ఇప్పుడు మన వెస్టీజ్ బ్రాండ్ ఏదైతుందో నేను కొద్దిగా వేస్తున్నాను. ఎంత వేస్తున్నాను చూశారు కదా, రైట్. ఇక్కడ వేసాను. మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఎలా క్లీన్ అవుతుంది అనేది. సో బ్యాక్టీరియా దేంట్లో నుంచి చనిపోతుంది, దేంట్లో ఉంది. ఇంకా మనం ఎంత వేసినాం, దీంట్లో చాలా తక్కువ వేసాం. మీరు చూసినట్లయితే చూడండి, మీరు మొత్తం కంప్లీట్గా ఇక్కడ చూసినట్లయితే కంప్లీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఏమన్నా? సో ఇది ఎలాంటిది అలానే ఉంది. ఇది మొత్తం కంప్లీట్గా బ్యాక్టీరియా అనేది మీకు క్లీన్ అయిపోయింది, రైట్. సో అదే మార్కెట్ బ్రాండ్ ఏదైతే ఉందో అలాగే ఉంది. సో ఇది కంప్లీట్గా మీకు బ్యాక్టీరియా అనేది క్లీన్ అయిపోయింది, రైట్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం మనము. సో ఇది ఇక్కడ పని చేయలేదు, మరి ఇదే ప్రోడక్ట్ దాంట్లో వేయడం వల్ల ఇలా పనిచేస్తుంది, రైట్. చూడండి ఇక్కడ నేను దీంట్లో వేలుతో కలుపుతున్నాను. సో దీంట్లో కూడా వేలుతో కలుపుతున్నాను. చూశారు కదా, కంప్లీట్ చేంజెస్, కంప్లీట్ బ్యాక్టీరియా మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ దీంట్లో కలుపుదాం. ఇది ఎలా చేంజ్ అయ్యింది చూసుకోండి, రైట్. చేంజ్ అయిపోయింది కదా. సో ఈ ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రెండ్స్ మనము
బ్యాక్టీరియాని క్లీన్ చేయడానికి ఇల్లు ఫ్లోర్ క్లీన్ చేస్తాము, కానీ అది మనము బయట నుంచి మార్కెట్లో ఎలా పనిచేస్తుంది, మనం ఎలా పనిచేస్తుంది చూశారు మీరు. వెస్టీజ్ అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ ఉంది, తీసుకొని వాడండి. థ్యాంక్ యూ, విష్ యూ వెల్త్. దీని రేట్ వచ్చేసి మీకు 186 రూపాయలు ఉంటుంది, 500 ml ఉంటుంది. మీకు జస్ట్ నేను చూపించాను కదా, ఒక బకెట్లో ఒక సగం బకెట్ వాటర్లో ఒక మూత సగం మూత వేసుకున్నా సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ, విష్ యూ వెల్త్. హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు సలీం, నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను. ఈరోజు నేను మన వెస్టీజ్ యొక్క అల్ట్రా వాష్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది నేను ఇప్పుడు ఒక డెమో చూపించబోతున్నాను. సో అన్నిటికంటే ముందు మనం ఏం చేస్తాం, బట్టలు ఉతకడానికి సబ్బు సర్ఫ్ లాంటివి యూజ్ చేస్తారు, రైట్. సబ్బు సర్ఫ్ లాంటి ఏంటి అంటే కనుక కొంచెం సర్ఫ్ మీరు చేతిలో తీసుకొని కొంచెం వాటర్లో ఇట్లా పెట్టినట్టయితే అంత దూరం హీట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో ఉండే కెమికల్స్ కాస్టిక్ వల్ల. మీరు చూసుంటారు, గమనించుంటారు, లేడీస్ మన ఇళ్లలో వాళ్ళు బట్టలు ఉతికినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి చర్మం పలిపోవడం జరుగుతుంది, రైట్. అలాగే చేతులు మండుతుంటాయి, ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న కెమికల్స్ వల్ల. కానీ ఈరోజు మన వెస్టీజ్ యొక్క అల్ట్రా వాష్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను. సో ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక పెన్నుతోని నేను ఇక్కడ దీన్ని మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ రాశాను, రైట్. సో మీరు చూడండి, దీని మీద బట్టర్ మీద నేను పెన్నుతో రాశాను. ఇది కనుక సబ్బు కానీ సర్ఫ్ కానీ పెట్టి పోవాలంటే చాలా చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. కానీ నేను ఇప్పుడు మన వెస్టీజ్ యొక్క అల్ట్రా వాష్ ఏదైతుందో జస్ట్ ఒక 2 drops, రైట్. ఓకే, ఒక 2 drops ఇప్పుడు దీని మీద వేసాను. మీరు చూడండి, వేసిన తర్వాత మామూలుగా దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అల్ట్రా వాష్ అంటే కనుక, మీరు వాషింగ్ మిషన్లో కనుక వాడుతున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి 20 ml ఉంటుంది. 20 ml మీరు ఒక వాషింగ్ మిషన్లో వేసి మనం వాష్ చేయొచ్చు. బకెట్తో కనుక మీరు చేతితో కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే ఒక బకెట్లో ఒక మూత వేసి 15 నిమిషాలు బట్టల్ని నానబెట్టి తర్వాత ఎక్కడైతే మైలా ఉంటుందో అక్కడ కొంచెం రాసేస్తే సరిపోతుంది. సబ్బు సర్ఫ్ కంఫర్ట్ బ్రష్ ఏమీ అవసరం ఉండదు. సో ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, యాక్చువల్లీ ఒక 10-15 నిమిషాలు వదిలేయాలి, కానీ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇమ్మీడియట్లీ దీన్ని వాడుతున్నాను, రైట్. చూడండి, ఇదిగోండి వెళ్ళిపోయింది కదా. మన వాటర్లో గిట్ట కడిగి చూపిస్తాను మీకు నేను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం పెన్ను గీత అనేది ఇక్కడికి అని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది, రైట్. సో ఇది ఒక 10 నిమిషాలు నానబెడితే ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది. సింపుల్, నేను ఒకసారి రాశానంతే, మీరు చూడండి, రైట్. సో ఇది మీరు మన వెస్టీజ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర దొరుకుతుంది, లేదంటే ఈ వీడియో ఎవరైతే మీకు పంపిస్తున్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇమ్మీడియట్లీ ఈ అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ మీరు తీసుకొని వాడండి. ఇది ఏంటంటే మీకు ఎలాంటి కెమికల్ ఉండదు, న్యాచురల్గా ఉంటుంది, స్మెల్ బాగా వస్తుంది, బట్టల్లో స్మెల్ బాగా వస్తుంది, చేతులు స్మూత్గా ఉంటాయి, ఎలాంటి కెమికల్ లేదు. వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్. థ్యాంక్ యూ, విష్ యూ వెల్త్. హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు సలీం, నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను. ఈరోజు మన వెస్టీజ్ ప్రోడక్ట్ అల్ట్రా గార్డ్ అంటే ఇది టాయిలెట్ క్లీనర్. ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది మనం మార్కెట్లో చూస్తాం, చాలా రకాల యాడ్లు చూస్తాం, కానీ వాస్తవానికి ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను. కెమికల్ కూడా మీకు ఎక్కువ ఉండదు, కళ్ళు మండడం లాంటివి ఎక్కువ ఉండదు. సో ఇది మీరు చూస్తే ఇది రాగి గ్లాస్. సో దీని మీద నేను ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు చూసినట్లయితే చూడండి, నేను మొత్తం చేయట్లేదు, కొంచెమే క్లీన్ చేస్తున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, రైట్. సో దీంట్లో ఎలాంటి కెమికల్ అనేది ఉండదు. మీ తర్వాత ఇది క్లీన్ చేసినాక మీకు దీనికి డిఫరెంట్ కూడా చూపిస్తాను నేను. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బట్టతో నేను క్లీన్ చేసేస్తాను. సో మీరు చూసినట్లయితే చూడండి, డిఫరెంట్ చూడండి ఎంత మంచిగా క్లీన్ అయింది. సో నా ఏర్కి గిట్ట ఏం కాలేదు, మీరు చూడొచ్చు. సో దీనికి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూసినట్టు ఎంత ఫరక్ ఉంది. ఇది పొమ్మన్నగిన పోదు, చూసారా, పోతుందా, కానీ ఇది ఎంత క్లీన్ అయింది. సో ఇది టాయిలెట్ క్లీనర్ మంచిగా ఉంటుంది, స్మెల్ బాగుంటుంది. మీరు ఒకసారి యూజ్ చేసి చూడండి, వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్. ఈ వీడియో ఎవరైతే మీకు పంపిస్తున్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇమీడియట్లీ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని వాడండి. దీంతో పాటు చాలా లాభాలు ఉంటాయి మీకు, వాళ్ళు చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ, విష్ యూ వెల్త్. అయితే మీరు ఏం చేయండి, ఈ 2 చేతులు ఇట్లా పెట్టి నేను ఏం చెప్తానంటే మీ బలమంతా వేసి నేను ఈజీ బ్రేక్ చేస్తాను, దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి, సరేనా. సో చూడండి,
ఏమైనా కిందికి పోయిందా? సో ఇప్పుడు మనం మినరల్ డ్రాప్ ఇద్దాం. సో ఇప్పుడు మినరల్ డ్రాప్ దీంట్లో కలిపాము. ఒక 10 seconds ఈ మినరల్ డ్రాప్స్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైతే ఆహారం తింటామో తిన్నప్పుడు ఆ ఆహారం ద్వారా వచ్చిన ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ న్యూట్రిషన్ ప్రోటీన్స్ అది సెల్యులర్ లెవెల్ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నమాట. రైట్, తాగం కదా, తాగిన తర్వాత 10 seconds మళ్ళీ ఎక్కడ పెట్టండి సార్. ఇంతకుముందు చేసినట్టు నేను ట్రై చేస్తాను, అప్పటికి ప్రయత్నం చేయండి. రైట్, హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు సలీం, నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను. ఈరోజు మన వెస్టీజ్ యొక్క అల్ట్రా స్క్రబ్ ప్రోడక్ట్, ఇది బాసాన్లు గిన్నెలు తోమడానికి యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్. ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఇది ఏ విధంగా న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది అనేది నేను ఇప్పుడు ఒక డెమో రూపంలో చూపించబోతున్నాను. సో మామూలుగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక మార్కెట్లో ఎక్స్ బ్రాండ్ ప్రోడక్ట్ మనం యూజ్ చేస్తాము. రైట్, 99 నిమ్మకాయల శక్తి ఉన్నదని చెప్తారు కదా. సో ఇది మామూలుగా చెప్తున్నారు కానీ ఇది ఎంతవరకు సహజమైన ప్రోడక్ట్ అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను. సో ఇది ఒక డెమో చేయడానికి నేను ఈ సోప్ని కొంచెం దీంట్లో కలుపుతున్నాను. మన వెస్టేజ్ ప్రోడక్ట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, సో ఈ మార్కెట్ ప్రోడక్ట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, దీంట్లో కెమికల్ ఉంది, దేంట్లో కెమికల్ లేదు అనేది నేను ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను. రైట్, దీన్ని ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసుకుందాము. తర్వాత ఇది వెస్టీజ్ యొక్క అల్ట్రా స్క్రబ్ డిష్ వాష్, ఇది బాసాను దోమేది. ఇది కొంచెం నేను వేస్తున్నాను చూసినట్లయితే మీరు. అయితే ఇది గిట్ట మిక్స్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ రెండు మిక్స్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది మనకు పసుపు అంటే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్. అంటే ఈ పసుపును ఏదైనా కెమికల్తో పాటు మీరు కలిపినప్పుడు అది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, రెడ్ కలర్కి వచ్చేస్తుంది. ఏదైతే కెమికల్ లేదో అది న్యాచురల్ కలర్ అనేది ఉంటుంది. రైట్, సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో పసుపు అనేది దీంట్లో వేస్తున్నాను, దీంట్లో కూడా పసుపు అనేది నేను వేస్తున్నాను. రైట్, ఇప్పుడు రెండు మిక్స్ చేస్తుందాం. సో మీరు గమనించినట్లయితే ఒకసారి చూడండి దీన్ని క్షుణ్ణంగా. సో ఏది న్యాచురల్ కలర్లో ఉంది, ఏది కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇది పూర్తిగా కలిసిన కొద్దీ ఇంకా రెడ్ కలర్కి వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మనకు వెస్టీజ్లో అల్ట్రా స్క్రబ్ ప్రోడక్ట్, ఎలాంటి కెమికల్ ఉండదు. మనకు లేడీస్కి ఇంట్లో బాసనలు దోమినప్పుడు చేతులు మంటలు రావడం కానీ చర్మం పలిపోవడం కానీ జరుగుతుంటుంది. ఎందుకు అంటే కనుక దాంట్లో ఉండే కెమికల్స్ వల్ల. కానీ ఇది వచ్చేసి మనకు న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్, ఎలాంటి కెమికల్స్ ఉండవు. ఈ వీడియో మీకు ఎవరైతే పంపిస్తున్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రోడక్ట్ వాడండి, చాలా అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్. దీంతో పాటు మంచి బెనిఫిట్స్ కిట్ వస్తాయి. సో వీడియో పంపించిన వాళ్ళతో మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ, విష్ యూ వెల్.